important topic in Indian geography in any kind of examination, either it may be central exams or in the state examinations. One question is for sure from this topic, that is rivers of India. Okay, rivers of India or the river system of India, right. So about the landforms made by river, we have detailedly discussed about them, right, like deltas, meanders, plains. We all discussed these features, we have discussed about this thing in the landform chapter, the landforms made by the running water or the fluvial landforms. Okay. So here the important points that you need to be noticing related to rivers is, first, where the river is originating, origin point. Okay. Any river, whenever you discuss about any river, you have to make sure that you are checking the place where the river is originating, which mountain, which state, okay, which range, okay. And then you have to focus about their tributaries. Okay. So from the place where the river originates, from origin point, so usually rivers originate in hills and mountains, right. It is called origin point, right, and it flows through the land and finally it drains into a water body, it is sea or a ocean, okay. And the point where the river meets the sea is called mouth of the sea. What is called? Mouth of the river, mouth of the river. The point where the river meets the ocean or merges with the ocean is called mouth of the river, and where it originates is, where it starts is origin point, okay. So in its way, so rivers like Ganga move around thousands of kilometers, Ganga, Godavari, Kaveri, Yamuna, Brahmaputra, Indus, they travel for thousands of kilometers, okay. So in its path, they are added by tributaries, okay. So water flow lo ee rivers anevi tribute chestayi, tributary antam vaatni, okay. So atla tributaries add aitha untayi. So ee tributaries kuda chaala important, okay. So generally మన ట్రిబ్యూటరీస్ లో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి. అంటే రివర్ వెళ్ళే పాత్లో మనం ఇక్కడ వెళ్ళే పాత్లో చూసుకుంటే ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఆడేవి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయ్యి రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో అట్లా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రివర్, ఓకే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ యూజ్ ఆన్ దట్ రివర్, okay. And then so in its river's path, it touches through many cities, important places, national park, okay. And in the process also they may feed lakes also. So you have to focus on important cities the river is passing through, or the cities which are on the banks of that particular river, okay. Important national park if any, okay. Lakes, we have to focus on this aspect, the origin point, the mouth of the river where it is merging with the sea, okay. Tributaries, left bank and right bank tributaries, important projects that are constructed on it, important cities, national park, lakes, and of course important waterfalls on that rivers also, waterfalls, okay. So these are the topics that you need to cover in each river. We will look into each river, each aspect of this river, right. So first, before getting into the topic of rivers, Indian rivers can be classified into two types, okay. Two river systems ga divide cheyochu. Enti adi river system? Indian river system can be classified into two, the Himalayan river system and the peninsular river system, okay. So before getting into this topic, first we need to know what is a perennial river and what is an ephemeral river or a seasonal river. Perennial river, river is called as perennial river when the river flows throughout the year, okay. Throughout the year ee river lo water untayi, atlanti rivers ni manam emantam perennial rivers. So glaciers melt ay originate rivers, the rivers which originate by formed by the melting of glaciers like Ganga, Brahmaputra, Indus, they all originate in Himalayas, okay, melting of glaciers. So this melting of glacier takes place throughout the year.
So there is sufficient amount of water in these rivers throughout the year, and such kind of rivers are called perennial rivers. Okay, so the river that have water throughout the year is called perennial rivers. And best examples for this perennial rivers is Brahmaputra, Ganga and Indus, all the rivers originating in Himalayas. Okay, and so in India, Himalayan rivers like Ganga, Brahmaputra are perennial rivers. Okay, so in India, the rivers like the Ganga, Brahmaputra, they not only they get water from melting of glaciers. You know that India experiences seasonal rainfall called monsoons. Okay, so Himalayan rivers ki glaciers melt avadam valla water రాతో పాటు ప్లస్ మాన్సూన్స్ వల్ల తీసుకొచ్చే వర్షం కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే గంగా, బ్రహ్మపుత్ర లాంటి రివర్స్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్లో వాటర్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం? పెరెన్నియల్ రివర్స్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రివర్స్ ఏంటంటే సీజనల్. ఓకే, ఎఫిమెరల్ ఆర్ సీజనల్. ఈ రివర్ ఏంటి అంటే దిస్ రివర్ దట్ ఓన్లీ ఫ్లోస్ వెన్ దేర్ ఈస్ రెయిన్. సో కంప్లీట్లీ దీస్ రివర్స్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్. సో బేసికలీ మనకి నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకి హిమాలయస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ నుంచి వచ్చే రివర్స్, గ్లేషియర్స్ నుంచి వచ్చే రివర్స్ పెరెన్నియల్. అదే మనం సౌత్ ఇండియాకి వస్తే గ్లేషియర్స్ లేవు, ట్రాపికల్ రీజన్, ఎలివేటెడ్ రీజన్స్ ఏం లేవు స్నోఫాల్ కావడానికి. సో మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ రివర్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో, సౌత్ ఇండియాలో బేసికలీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, గోదావరికి కానీ, కృష్ణకి కానీ, కావేరికి కానీ, ఇట్లా వెస్టర్న్ ఘాట్స్, కొన్ని ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఒరిజినేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కూడా వాటర్ ఎట్లా వస్తాయి? త్రూ రెయిన్. అంతేనా కదా? లేకుంటే ఆకాశం నుంచి ఏదైనా పైప్ ఉంటుందా? సరే నువ్వు ఇటు పో అని వేయడానికి. సో బేసికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ రెయిన్ఫాల్. సో అట్లాంటి రివర్స్ ఓన్లీ మంత్స్లోనే వర్షం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాన్సూన్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. ఈ పీరియడ్లోనే మనకు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్తో ఇండియాలో 80% ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ జూన్ టు సెప్టెంబర్లోనే వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ రెయిన్ వాటర్ flows on the earth's surface, forms into streams and add to the main river. So they are rain fed. మళ్ళీ మనం అక్టోబర్, నవంబర్, జాన్, ఫెబ్, మార్చ్లో రివర్స్ చూస్తే ఏం కనిపించదు మనకు, సీదా రివర్ బెడ్ కనిపిస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు గోదావరి, కృష్ణ, మన దగ్గర ఉన్న గోదావరి కానీ, కృష్ణ కానీ మీరు ఇప్పుడు చూడండి, మార్చ్లో కానీ, ఏప్రిల్, ఇప్పుడు ఈ మంత్స్లో అసలు వాటర్ ఉండవు. అదే మనం జూన్, జూలై, ఆగస్టు మాన్సూన్ పీరియడ్లో ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి, ఫుల్ వాటర్ ఫ్లో ఉంటాయి. అవునా? ఫ్లడ్స్ కూడా వస్తాయి. అది పరిస్థితి రివర్స్. ఓకే, సో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దేర్ ఈస్ జస్ట్ ఎ డ్రై రివర్ బెడ్, మాన్సూన్ కాకుండా. సో ఇండియాలో పెనిన్సులర్ రివర్స్ అన్నీ, ఇండియన్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ అన్నీ ఈసీలా సీజనలే. ఇవి కాకుండా ఒక కపుల్ ఆఫ్ రివర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూనీ రివర్ రాజస్థాన్ థార్ డెజర్ట్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, అరవల్లిస్ ఒరిజినేట్ అయ్యి ఇది విత్ ఇన్ ఇన్లాండ్ డ్రైనేజ్ అనమాట. ట్రావెల్ అయితే మధ్యలోనే డ్రై అయిపోతుంది, ఏసీలో కాదు. ఇట్లా ఇన్లాండ్ డ్రైనేజ్ అంటాం వీటిని, ఇన్లాండ్ రివర్స్. ఓకేనా? లూనీ అంటారు, రైట్. సో అర్థమైందా? పెరెన్నియల్ అండ్ సీజనల్ రివర్స్ అంటారు, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టూ రివర్ సిస్టమ్, హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ అండ్ పెనిన్సులర్ రివర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో వీటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ ఈచ్ రివర్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ద హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ అండ్ ది పెనిన్సులర్ రివర్ సిస్టమ్, వీటికి మధ్యన మీరు డిఫరెన్స్, వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈస్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ పెరెన్నియల్ రివర్స్. ఓకే, పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ సీజనల్ రివర్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుంటుంది, ఇది మెయిన్ పాయింట్, రైట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్, హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ perennial rivers. They get water from glacier and as well as southwest monsoon. Examples, Ganga, Yamuna, and Ganga, Brahmaputra and Indus. Okay. But peninsular rivers are seasonal rivers. వీటికి ఓన్లీ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్లోనే వర్షం వస్తుంది. ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న రివర్స్ అని అది పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ సీజనల్ రివర్స్. కానీ దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది, ఒక్క రివర్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే కావేరీ రివర్. వాట్ ఈస్ దట్ రివర్? కావేరీ రివర్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కావేరీకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల వర్షం వస్తుంది. నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ కావేరీ మొత్తం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల కోరమండల్ కోస్ట్కే రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది ఇండియాలో.
ఇండియా రిసీవ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ త్రూ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, అవునా? తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్ రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ అండ్ సిన్స్ ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు ఓషన్ రెయిన్ఫాల్ ఉండదు. బట్ సమ్ పార్ట్స్ కొంచెం బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మాయిశ్చర్ పికప్ చేసుకొని కోరమండల్ కోస్ట్ అంటే తమిళనాడు కోస్ట్, అక్కడ వర్షం పడుతుంది. సో అక్కడ మళ్ళీ ఏ రివర్ ఉంటుంది? కావేరీ. సో కావేరీకి 2 సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్తో ఫిల్ అవుతుంది. మిగతా అన్ని పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఓన్లీ సీజనల్ రివర్స్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ సెకండ్ పాయింట్, they have large basins with high volume of water. Okay, so Ganga gani, Brahmaputra gani, Indus gani, more than 2000 kilometers travel chestayi. Okay, and with huge volume of water. Enduku? Glaciers nunchi vastundi water plus rainfall nunchi kuda vastundi. Ade basins of peninsular rivers and basins are often small with low volume of water. కొన్ని అయితే 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు గోదావరి సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ రివర్ ఆఫ్టర్ గంగా, అది 1400 కిలోమీటర్స్ ఆల్మోస్ట్. కానీ గంగా, ఇండస్, బ్రహ్మపుత్ర దే ఆర్ 2000+. 2-3 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేస్తాయి అవి కదా. ఇవి ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ కంపారిటివ్లీ ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఓన్లీ ఫెడ్ బై రెయిన్. నెక్స్ట్, ఆఫెన్ లాంగ్ బికాస్ దేర్ సోర్స్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ది ఓషన్. ఇప్పుడు గంగా రివర్ తీసుకుంటే ఎక్కడో ఉత్తరాఖండ్లో గంగోత్రి గ్లేషియర్లో ఒరిజినేట్ అయితే ఉత్తరాఖండ్ నుంచి యూపీ, బీహార్, ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్, తర్వాత మళ్ళీ సగం పార్ట్ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్తే సగం లాస్ట్కి ఇండియన్ ఓషన్ కలుస్తుంది. సో అరౌండ్ 2000+ కిలోమీటర్స్ గంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదే ఇవి కంపారిటివ్లీ స్మాలర్ డిస్టెన్స్ ఒరిజిన్ పాయింట్ నుంచి సీ వరకు. రైట్. తర్వాత ఈ రివర్స్ అన్ని యంగ్ ఉంటాయి, అవునా? అంటే యంగ్ అంటే హిల్లీ రీజన్స్ నుంచో మౌంటైనస్ రీజన్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ రివర్ స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఎరోజన్ లాటరల్గా ఉండదు, హెడ్వర్డ్ కిందికి ఉంటుంది. ఇట్లా ఎరోజన్ అవడం వల్ల డీప్ వ్యాలీస్ లాంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అదే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ హైట్ నుంచి ట్రావెల్ చేసే రీజన్స్ కూడా అంత హార్డ్గా ఉంటాయి. సో ఎక్కువ ఎరోజన్ జరగదు. సో రివర్ వ్యాలీస్ ఆర్ ఆఫెన్ డైరెక్ట్గా వీ కాకుండా కొంచెం బ్రాడ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్. అండ్ గంగా కానీ ఈ గంగా రివర్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం పార్ట్ బ్రహ్మపుత్ర, ఇండస్ కానీ ఇవి మౌంటైన్స్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ప్లేన్స్లో ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు గంగా ఉంది, గంగోత్రి గ్లేషియర్ ఉత్తరాఖండ్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ లాంటి పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్లో ప్లేన్స్ అదంతా ట్రావెల్ అవుతాయి. సో ఇట్లా ప్లేన్స్లో రివర్ ఎప్పుడైతే లార్జ్ డిస్టెన్స్ ప్లేన్ ఏరియాస్లో మైదానాలలో ట్రావెల్ అవుతుందో అది ఇన్లాండ్ నావిగేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇన్లాండ్ నావిగేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగాకి ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి హల్దియా, ప్రయాగ్రాజ్ అనేది అలహాబాద్ ఇక్కడ యూపీలో, హల్దియా అనేది కోల్కత్తా, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1600 కిలోమీటర్స్ నావిగేబుల్ వాటర్ రిసోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే షిప్ అంటే బోట్ వేసుకొని దాంట్లో ట్రావెల్ చేయడానికి. ఫ్లాట్ ప్లేన్ ఏరియా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఈజీగా బోట్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అదే ఇట్లా ప్లాటూస్ ఉన్నాయనుకో, హిల్స్ ఉన్నాయనుకో, బోట్ ట్రావెల్ చేయొచ్చా? లేదు. సో దీన్ని ఇన్లాండ్ నావిగేషన్ అంటారు. సో నావిగేబుల్ వాటర్స్ ఏవి? హిమాలయన్ రివర్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్లేన్స్లో దే ఆర్ నావిగేబుల్. ఓకేనా? తర్వాత దే ఆర్ నాట్ నావిగేబుల్. ఎందుకు అంటే జనరల్గా మొత్తం సదర్న్ ది పెనిన్సులర్ రీజన్ ప్లాట్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో రివర్ హ్యాపీలీ అండ్ మధ్యలో ఓల్డ్ ల్యాండ్ ఫామ్ కాబట్టి ఎరోజన్ కూడా ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇట్లా అండులేటింగ్ సర్ఫేస్ ఒకటి, ఇంకోటి స్టీప్ సైడ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ దూకడమే. ఓకే, సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తాం అంటే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తాం. నర్మదా పైన దాదర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని, మండోవి పైన దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని, శరవతి రివర్ మీద జాగ్ ఫాల్స్ అని, కావేరీ మీద శివసముద్రం వాటర్ ఫాల్స్ అని, ఇట్లా ఈ పెనిన్సులర్ రివర్స్లో ఎక్కువ చూసేది ఏం చూస్తామంటే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తాం. ఎందుకంటే ఎస్కార్ప్మెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే డైరెక్ట్గా రివర్ ప్లాట్యూస్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో అందుకనే నాట్ నావిగేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ అన్ఈవెన్ ల్యాండ్. ఓన్లీ ఎప్పుడు నావిగేబుల్ అవుతుంది? ఓన్లీ డెల్టాస్లో. ఎందుకు? డెల్టాస్ ఆర్ ప్లేన్స్. ఇప్పుడు కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ఉంది, బకింగ్హామ్ కెనాల్ ఉంటుంది,
అది నావిగబుల్. ఓకే, వెస్టల్ కోస్టల్ ప్లేన్స్లో వెమనాడ్ లేక్ ఉంటుంది. వెమనాడ్ లేక్ 90 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది అది. సో అట్లా ప్లేన్స్లో నావిగబుల్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్లో నావిగబుల్ కాదు. ఓకేనా, అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఇది తర్వాత నెక్స్ట్, దీస్ రివర్స్ ఫ్రమ్ meanders because they fall through plains where the land is soft. హిమాలయ లాంటి ప్లేస్ హై మౌంటైన్ రీజన్స్లో ఒరిజినేట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ప్లేన్స్కి అవుతాయో జనరల్గా వాటి స్ట్రీము వాటర్ బ్రాడ్ అవుతుంది. ముందు నేరోగా స్పీడ్గా పోయేది బ్రాడ్ అవుతుంది. సో మియాండరింగ్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ సేమ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్లో ఈ హిమాలయన్ బేసిన్ అంతా, హిమాలయన్ రీజన్ ఎక్కువ జనరేట్ కానీ సెడిమెంటరీ రాక్స్, మళ్ళీ కింద ప్లేన్స్ కూడా సాఫ్ట్ ల్యాండ్స్. కానీ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూలో రివర్స్ మొత్తం హార్డ్ రాక్ అది కదా. సో హార్డ్ రాక్ కాబట్టి ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఫ్లో త్రూ హార్డ్ రాక్ ఏరియాస్ అండ్ సెవరల్ రివర్స్ ఫ్లో త్రూ వ్యాలీస్ అండ్ హ్యావ్ స్ట్రేట్ అండ్ లీనియర్ కోర్సెస్. ఎక్కడైతే హార్డ్ రాక్ వస్తుందో జనరల్గా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఆ పార్ట్నే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్ట్ మాత్రం వేరీస్ అనమాట. మియాండరింగ్ అనేది బోత్ ద రివర్స్లో చూస్తాం, కానీ ఎక్కడైతే సాఫ్ట్ రాక్ ఉంటుందో అక్కడ బ్రాడ్ అయిపోతుంది రివర్ ఛానల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడైతే హార్డ్ రాక్స్ ఉంటాయో అది ఆ పార్ట్ని కట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్, హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఫార్మ్ డెల్టాస్ ఎట్ దర్ మౌస్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, మంచి సెడిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ అవన్నీ ఫైనల్గా మౌత్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు అంటే వేర్ బిఫోర్ మీటింగ్ ద సీ ఇట్ డిపాజిట్స్. పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఎస్ డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ చిన్న డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి. కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి ఇలాంటి డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ అంత ఎక్కువ పెద్ద డెల్టాస్ ఉండవు. ఇప్పుడు సుందర్బన్స్ లాంటి డెల్టాస్ ఉండవు. సుందర్బన్స్ ఆర్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా చిన్నగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ తక్కువ, అండ్ ఎస్పెషల్లీ పెనిన్సులర్ ఇండియాలో రాక్ హార్డ్ ఉండడం వల్ల సెడిమెంట్స్ కూడా ఎక్కువ క్యారీ చేయలేవు, ఎరోడ్ చేయలేవు. ఓకే, సో ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆఫెన్ ఫార్మ్ ఎస్చరీస్ అండ్ స్మాల్ డెల్టాస్ ఎట్ దేర్ మౌత్. ఇప్పుడు నర్మదా, తాపి ఇవి ఎస్చరీస్ ఫామ్ చేస్తాయి, వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్. ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ ఏమో డెల్టాస్. Okay, in the previous video we did detailedly discuss what is deltas and estuaries in coastal plains topic. Yeah, then ఇవి స్టీప్ స్లోప్స్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతాయి. హిమాలయస్ అనేది 6000 5000 మీటర్స్ ఎత్తు నుంచి రివర్స్ ఒరిజినేట్ అవుతాయి. సో రివర్ పైనుంచి కిందకి వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ స్టీప్ స్లోప్ వల్ల ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి, వర్టికల్ ఎరోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ రివర్స్ జెంటల్ స్లోప్, సో కంపారిటివ్లీ వీటికంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెడిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ క్యారీ చేస్తాయి, లాంగ్ డిస్టెన్స్ సాఫ్ట్ రాక్స్. ఇక్కడేమో లెస్ సెడిమెంట్స్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ హార్డ్ రాక్. ఓకేనా, రైట్. ఈ రివర్స్ ఏమో యాంటిసిడెంట్ ఉంటుంది, అంటే రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుందా. ఇప్పుడు మనం గుర్తుందా, మనం హిమాలయాస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ హిమాలయ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత శివాలిక్స్ ఫామ్ అయినాయని చెప్పినాం. రివర్ ఇట్లా ఫామ్ అయింది, శివాలిక్స్ ఫామ్ అయినాక కొన్ని రోజులు ఇట్లా ఆగిపోయింది, మళ్ళీ దీన్ని కట్ చేసుకొని మళ్ళీ రివర్ పోయింది. ఇట్లా కట్ చేసుకొని మరీ రివర్ దాని పాత్ని మళ్ళీ అది క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని ఏమంటాం యాన్సిడెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ యాన్సిడెంట్ రివర్స్? దే మెయింటైన్ దేర్ ఒరిజినల్ కోర్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ది టోపోగ్రఫీ. అవే మన పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ ఎందుకంటే స్లోప్ ఎట్టుంటే అట్లా రివర్ పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉంది, జనరల్ రివర్స్ అని ఇట్లా ఉంటుందా? ఎందుకు అన్ని ఇండియన్ రివర్స్ అన్నీ ఈస్ట్ సైడ్ వస్తాయి? ఎందుకంటే పెనిన్సులర్ స్లోప్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్, సో స్లోప్ని ఫాలో అయింది. ఓకేనా, గెటింగ్ మై పాయింట్. అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్కి వచ్చేసరికి బోత్ రివర్స్ వల్నరబులే. ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందుకంటే గ్లేషియర్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా మెల్ట్ అయిపోతే కొన్ని రోజులు సివియర్గా వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది, తర్వాత అంతా డ్రాటే. ఓకే, మరి పెనిన్సులర్ రివర్స్కి క్లైమేట్ చేంజ్ థ్రెట్ ఏంది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్లో ఏమైనా చేంజ్ అయితే మాన్సూన్స్ అనేవి చాలా వల్నరబుల్. మాన్సూన్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందనుకో, ఎల్నినో లాంటి ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనుకో, సీజనల్ రివర్స్ కూడా వాటర్ ఉండవు. సో సీరియస్ థ్రెట్ ఉంది క్లైమేట్ చేంజ్కి బోత్ రివర్స్. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది హిమాలయన్ రివర్స్ అండ్ పెనిన్సులర్. ఇట్ కెన్ బి అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్.